नानक होसी पी सच वाहिगुरु। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सतगुरु गरीब नवाज, दीन बंधु पतित पावन, निरंकार अकाल पुरख धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दसवीं जोत, पंथ दे वाली सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी, दसां स्वरूपां दी आत्मिक जोत, भगतां शक्तियां समेत हाजर हजूर, गुरुआं दे गुरु, जुगो जुग अटल गुरु आदि गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जी दी साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, रसना पवित्र करो प्यार ना कहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संता जोग हो, गरीब नवाज की कृपा के पात्र बन के गुरु बख्शिया मनुखा जन्म शरीर लैके कदमां नूं सफले बना के हजूर दे सजे दरबार विच साहिबां नूं सीस झुका के संगत रूप होके मिल के बैठे हो। प्रबंधकां वल्लों संगतां वल्लों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे अवतार दिहाड़े नूं मदे रखदियां होइयां परसों रोज तो गुरु की बाणी दे अखंड पाठ अखंड जाप गुरु का जस कीर्तन आरंभ होया सी। उस दे भोग श्लोक आप जी सर्व कर चुके हो। अरदास में शामिल होए सारे वीर माई पाई हाजरी लवाई गुरु चरना च। परंत रागी जथे दी रसना तो गुरुपुरब दे संबंध विच बेअंत प्रकार गुरु बाणी दा कीर्तन प्रमाण पंक्तियां सुन करके आप जी आनंद माणिया है। भली प्रकार संगतां हर साल मनाउंदियां हन गुरपुरब, बेअंत दीवान सजदे हन गुरु जीवन संबंध विच सुन चुके हो। सो साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दातार, गुरु कीआं बबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेण सदा ही करते रहना चाहिए है। जो गुरु इतिहास नूं दोहराउंदे रहांगे, विचारते रहांगे, सिक्ख्यावां दी प्राप्ति हुंदी रहूगी। नहीं ते भुलदा भुलदा जीव भुल जाता है। मुख रूप गुरु की बाणी है, सोने वर्गा गुरु का इतिहास है, ध्यान दोहराउणा पैंदा है। हर विचार च कोई ना कोई नवीन गल प्राप्त हो जाती है। अवतार किस नूं कहिंदे हन? अवतार दे अर्थ हन अवतार रखती। अवतार नाम विपता दा है। विपता च फसिया होया दी रखिया करनी, सहायता करनी। अवतार दे अर्थ हन उतरिया, प्रगट होया। अवतार गर्भ च नहीं आउंदा, अवतार जून च नहीं आउंदा, अवतार जमदा नहीं, अवतार मरदा नहीं। सो मुख जलो जे कहे ठाकुर जोनी, ओ जम्मे न मरे रे साकत ढोर। साकत कठोर चित, पशु दे पशु गधा पशु ढोर पुरखो, ओ नहीं जमदा, ओ नहीं मरदा। जम्मे न मरे न आवे न जाए, नानक का प्रभ रहो समाए। वो सदा समाया होया, सदा टल है, सदा चल है, उतरिया प्रगट होया। जो दुनिया की मर्यादा है, जन्मां जन्मांतरां दी भगती हुंदी है, मंग हुंदी है, उस नूं पूरी करन वास्ते गुरबाणी दी पंक्ति मात पिता बिन वाल न होई। दुनियावी रिवाज नूं पूरा करन वास्ते अवतार दा शरीर गुरु की माया द्वारा गर्भ विखे प्रवेश हुंदा है। जोत अवतार दी शरीर तो बाहर आउण तो फिर शरीर च प्रवेश करदी है। आम बच्चे माता दे गर्भ विखे जोत पैदा प्रगट हो जाती है, हिल जुल करते हैं। इस प्रकार अवतार दा दुनिया ते आउणा मन्निया है। इस नूं गुरपुरब कहा जाता है ते पुरब नाम खुशी दे दिहाड़े दा है। जिहड़े सरदा भावना नाल मनाउंदे ने, भाई गुरदास जी कहंदे हन बलिहारी तिन्ना गुर सिखां, भाए भगत गुरपुरब करन दे। उन्हां गुरसिखां संगतां नूं मैं बलिहार जांदा है जिन्हां दे मन विच भावना है गुरपुरब मनाउण दी, गुरु दिहाड़ा मनाउण दी। ते पुरब दे अर्थ ने खुशी दा दिहाड़ा ते पूरबला दिन। पूरबला कहंदे लंघ चुकिया, गुजर चुकिया।
हर साल कोई जमदा है, हर साल कोई मरदा है, हर साल बर्थडे मनाया जाता है, हर साल बरछी मनाई जाती है। वो दिहाड़े नूं चेते करन लई, याद करन लई, सिक्ख्यावां प्राप्त करन लई ये गुरपुरब दे अर्थ विद्वानां कीते है। ये अवतार पद दे अर्थ विद्वानां कीते हन। अवतार नूं दुनिया ते आउण दी लोड़ क्यों पई? अवतार परमेश्वर भेजदा कालपुरख, शक्ति कालपुरख दी है। सारी जीवां विच, समूह सृष्टि विच असीं भी तुरे फिरदे हैं, वेखदे हैं, सुणदे हां, सुंघदे हां, चलदे हां, बोलदे हां। साडे जोत उस अकाल पुरख ने पाई है, चेतन सत्ता ओहदे आसरे। जदों शरीर विचों खिच लैंदा ते शरीर ढह ढेरी खे हो जाता है। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा विज्ञान। कोई बोल नहीं सकता बाबा बोलते ते कहाँ गए। देही के संग रहते, सुरते माही नृत्य करते, कथा वार्ता कहते, बजावन हारो कहाँ गयो। जिन्हें मंदल कीना, साखी सुर सबनी उपजे, खिंच तेज सब लीना। मंदल नाम ढोल दा है, तो शरीर रूपी ढोल नूं वजाउण वाला कौन सी, किथे चले गया? शरीर ओही है, शरीर किंदरे शरीर दे नाल ही है। हुण कोल इहदे ढोल वजाई जाओ, भावें नहीं बोलदा, नहीं सुणदा, नहीं वेखदा। जिहड़ा कदे बबाणियां कहानियां सुणाउंदा सी, सलामां ते रहमां दिंदा सी, अज हुण क्यों नहीं बोलदा? शरीर किंदरे शरीर दे नाल ही है। उस मालक ने अपनी जोत चेतन सत्ता जी विचों खिंच लई है। हुण इह ढह ढेरी हो गया है। जे कोई पौधा हरिया तो उस विच भी जोत उस परमेश्वर दी है। जे कोई अवतार आया तो उहदे जग शक्ति जोत किहदी है? भावें मुसलमानी मतां दा कोई पैगंबर आया, चाहे कोई ईसाई मत विच आया, चाहे हिंदुआं दे विच कोई आया, चाहे सिक्खी मत अनुसार आया, ये ते वंडां दुनिया दे लोकां पाईआं। शक्ति उस अकाल पुरख दी है। वो सर्वव्यापी है, वो निरंकार, वो एक ही है, उसदा शरीक कोई नहीं। ਉਹਦੇ बराबर की हस्ती शक्ति व्यक्ति कोई नहीं। उस तो दूजी माया उसने बनाई है, जिहदे नाल जुगत जुड़ के ते सृष्टि पैदा की है, गुण पैदा किए है, तत्त पैदा किए है। वो एक ही है। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी लिखते, एक है अनेक है फिर एक है, खेल 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 अंत को फिर एक। सारा पसार के सृष्टि रूप हो के जो जी कीता परलो करके फिर निर्गुण स्वरूप एक ही है। वो मरदा भी नहीं, जमदा भी नहीं, आउंदा भी नहीं ते जांदा नहीं। सारी सृष्टि जो वेख रहे हो, भावें पंजे तत्त वेख रहे हो, गावन तुद नू पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे पौन। देवता भी गाउंदा है, पानी वसंतर देवता विभागनी भी गाउंदी है, ते वर्ण देवता पानी भी गाउंदा है। इस प्रकार सारी सृष्टि दे समूह जीव उस नूं गाउंदे है। ते धर्म राजा भी दर अपने ते बैठा देवतियां दे दल समूह नाल गाउंदा है। सानू भी गाउणा चाहिदा है। हरेक नूं परमेश्वर दा शुकराना धन्नवाद करना चाहिदा है। वो सन आप अकाल पुरख धन गुरु नानक रूप होके प्रगट होए। प्रगट होण दी लोड़ क्यों पई? चली पाप की जगत कहानी, भाजा धर्म छाड़ राजधानी। धर्म दियां राजधानियां, राजे लोक, ब्राह्मण लोक, महात्मा लोक, तीर्थ अस्थान, ये चार थां मन्ने ने। इन्हां चौवां थावां ते धर्म कायम होवे ते प्रजा च भी रहिंदा है। जे इन्हां तो खत्म हो गया तो प्रजा च भी खत्म हो ही जाना है। ते हो गया सी इहो जी हालात उदों भी ते हुण भी होई, हुण भी अवतार आउणा ते पिछे भी आए। इस प्रकार बाप दी कहानियां शुरू हो गई हैं। ते धर्म स्थान छड्ड के चले गया, डावां डोल हो गया। भयो भार धर पर अधिक धर्म धरत नह धीर, भाव भगत नहीं जगत में बिकल भई भै भीर। परम पाप ते भूम डरानी, जग मगात विद शीर निधानी। ब्रह्मा गयो शीर निध जहां, अकाल पुरख स्थित है जहां। धरती लुकाई, ब्रह्मा आदिक विष्णु समूह देवतियां ने मिलके पुकारां कीतियां, बेनतियां कीतियां। इउं भैओ कृपाल महाकाल जी, बानी भनी आकाश हऊं, दुख हर हऊं। दस रूप तार कहूं विष्णु मम दास। उन्हां दित्तियां होइयां बचनां अनुसार फिर आकाश गूंजिया कि मैं दसां जोतां सरूपां अंदर हुण आप आवांगा।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ 2 ਕਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵਤਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ 2 ਕਲਾ ਤੋਂ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 2 ਕਲਾ ਸੀ, ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ, ਵਿਸ਼ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨਤਮ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਕਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ 16 ਕਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਅਨੰਤ ਕਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ। ਆਪ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਲੁਕਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਤ ਕੋ ਬਾਪ ਧਰਾ, ਬਾਪ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਧਰਮ ਪਰ ਤੁਰ ਦਗਵੋਂ ਕਰਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ, ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੱਖ ਲਈ, ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੂੜ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਬ ਵਰਥਾਨ ਸਭੋ ਆਵਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਤਬ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਸੋ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰਤਾ ਦੇਤ ਅਰਜਣੇ ਭਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ, 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੁਆਰਾ। ਗਿਣਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 10ਵੇਂ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਤਿੱਥ, ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 23 ਪੋਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਪੋਹ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ 23 ਪੋਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। 2 ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 2-23 ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਝਗੜੇ ਮੇਟਣੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 23 ਪੋਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਸੁਧੀ ਵਧੀ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲਈ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਛਪਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਭੇਜਦਾ, ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧਨ ਜਨ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ। ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਕੇ ਲਾਡਲੇ, ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਕੇ ਪੂਤ, ਸੰਤ ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਵਿਧਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਊਤ। ਉਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਅਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ।
इस प्रकार गुस्से हो जू तुहाडे नाल। जो संत भगत परमेश्वर दे औलाद है, ओदी आत्मा हन, वो बहुता भारी खुश है। सफल जन जन का उपजन कीनो सौंत विधाता। परमेश्वर नूं सौंतरा बढ़ाउण वाले संत भगत ने। इस प्रकार आ नकली पखंडी जिहड़े कहाउण वाले ने, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਆ ਨਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਬਭੇਕੋ। इस प्रकार संत नित अवतार, निमित अवतार, खास किसे कारज दे निमित प्रगट होना ते ओ कारज करके ते अलोप हो जाना। कला शक्ति होनी, स्वावेश किसी शरीर द्वारा प्रवेश हो के किसी नूं दर्शन दे के कारज करके चले जाना। बरा दा अवतार धारिया, मच्छी दा अवतार धारिया, कछू कमे दा अवतार धारिया, वखरे वखरे नरसिंह अवतार धारिया। जिन्नी क लोड़ पई उन्ना कारज कीता ते दुनिया तो चले गए। इनू कला अवतार, वेशावतार, पूर्ण अवतारां चों कृष्ण भगवान रामचंद्र जी होए ते पूर्णतम विशेष तौर ते अवतार धन गुरु नानक पातशाह होए। 10वीं जोत साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब गुरु नानक दी 10वीं जोत है ते ओही स्वरूप साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह पंज प्यारे ते आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जी हन। ये पहले तो सुन चुके हो, साधन लखा मूड़ नहीं, मूड़ सुभाव वालिया नहीं। महात्मा ने एक जोत एक स्वरूप मनिया। 10वीं जोत धन गुरु नानक पातशाह दी स्वरूप खालसा पंथ प्रगट करन लई, जुल्म दा नाश करन लई, धर्म दा प्रचार करन लई परमेश्वर निरंकार सच्चे पातशाह अपना स्वरूप प्रगट होया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी, जिन्हां दी याद विच आप जी जुड़ के बैठे हो। प्रगट होण नूं कौन जान सकदा, पिता का जन्म के जाने पूर, सगल परोई अपने सूत वखरे वखरे। इतिहासकारां दे ख्याल ने आप जी नाल साझे करां। महान विद्वान ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने तवारीख होर ग्रंथ लिखे। कवि संतोख सिंह जी दा रोज पढ़दे हो। होर महात्मा ने बेअंत ग्रंथ इतिहास पक्ष च लिखे। लिखदे कि दुष्ट दामन राजा राज भाग कौन करदा है? जो दानी होवे, जो पुन्नी होवे, जिहदी बंदगी होवे, कुछ महान जग कीते होण, इस आद को दानी बनदा है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब नूं सिखां ने पुछया, महाराज साहब जी, ये दुनिया दे लोग एक बड़े सुखी प्रतीत हुंदे हर पक्ष चों, राजे महाराजे बन जांदे ते एक बेचारे साडे वर्गे भी शरीर ही है, पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं हुंदी, वस्त्र पाउण नूं नहीं मिलदे। इन्हां फर्क क्यों? साहिब कहते दानंग परा पूर्वेण पूचंते मही पते विपरीत बुद्धियंग मारत लोके नानक चिरंग काल दुख भोगते। इन्ना दान पुन कीता हुंदा परा पूर्वेण, पिछले पिछले दे जन्मां च, ते मही नाम है धरती दा, इहदे पति राजे महाराजे तां बनदे ने। ते फिर राज भाग प्राप्त हो जांदा है, हुकूमत मिल जांदी है, माया मिल जांदी है, कुर्सी मिल जांदी है। ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਧਾਰਿਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਟੋਲਾ। ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਰੰਤ ਲੋਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਕਤ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲਕ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾਹੇ, ਖਲਕ ਦੁਖੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਖਾਲਕ ਕੋ ਪੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊ ਤੇ ਖਾਲਕ ਕੋ ਪੇਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਦਨ ਦੇਵੂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕੇ ਫੇਰ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ, ਫਿਰ 84 ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
भगवान रामचंद्र भी राजा सी, कृष्ण भगवान भी राजा सी, जनक आदि ते होर पिरथु आदि कई राजे होए महात्मा। दुनिया नाल प्रेम भी प्रजा नाल पुत्रां दी तरह ते बंदगी भी परमेश्वर दी। महाराज रणजीत सिंह भी राजा ही सी। अड़क दरिया वर्गिया ने वेल दे दिता जिन्हां दी भाव अरदास बेनती तो। गुरसिੱਖੀ भी कमाई, राज भाग भी कीता। इस प्रकार उन्हां राजियां चों राजा दुष्ट दमन राज भाग सारे सुखां नूं छड्ड के, भरथरी भी राजा सी, राज भाग छड्ड के, कंन पड़वा के, खप्पणी पा के, ठूठा पड़ के, घर घर मंग के खाधा, राज भाग छड्ड के परमेश्वर दी प्राप्ति लई। फिर गुरु नानक दी चरनी लगा, फिर प्राप्ति होई सी, जम्मन मरना मिटिया सी, रिधियां सिद्धियां मिल गईयां, विक्रमा की जीव भी जीत भी राजा सी। इस प्रकार भरतरी दा भरा जिहदे नां तो सन शब्द चलदा, राजियां राजियां च फर्क है। हर एक राजा इक्को जिहा नहीं, बड़े बड़े विकारी खलाक तो गिरे हुए भी राजे होए ने। उन्हां दे मुतलक दसम पातशाह महाराज साहब ने कई कुछ लिखिया है। इस प्रकार का वो राजा नहीं जिन्हें राज भाग, राणियां, खजाने, फौजां, कुर्सियां दे सुख छड़ दिते, जवान दे स्वाद छड़ दिते ते जंगलां च आके परमेश्वर दी बंदगी शुरू कर दिती। केवल रुखां दे फल ते पत्तरियां नूं खा के काफी समा गुजारा कीता। जिवें जिवें आत्मा परबल होई, बलवान होई, बंदगी दा प्रताप वधिया, तेवें तेवें ये रुखां नूं दुख देना भी छड़ता, पत्तरे भरोणे भी छड़ दिते, फल खाने भी छड़ दिते, केवल जल पी छड्डिया ते बंदगी। होर किरपा परमेश्वर मालक दी जदों होई, आत्मा परबल होई ते जल पीना भी छड़ता। पौणहारी वो पौणहारी महात्मा हुण भी ने, पहाड़ां दियां कंधरां च रहिंदे ने ते जम्मण मरण तो बाहरे हो चुके ने। मौत नहीं मारदी, नहीं ठंड, नहीं भुख, नहीं गर्मी, नहीं त्रे, नहीं काल, नहीं मौत। अपनी मर्जी नाल विचरदे ने। जी करे शरीर धार लैण, जी करे गुप्त रूप च रहण, किते प्रगट हो जाण, गुप्त हो जाण। ओह जे महात्मा हुण भी ने। कदे हेमकुंड वगैरह जाओ तो पता लगता है, किसे किसे नूं दर्शन कदे देंदे नहीं ते मर्जी दी मौत च रहिंदे ने। जम्मण मरण तो, काल तो, मौत तो हर के सेवक जो हर भाए। तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जावे न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। उन्हां हर को काल ना खाते, काल मौत नहीं मारदी उन्हां नूं। इहो जिहे महात्मा राजियां विचों साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी पहाड़ां नूं चले गए, जिथे सदा ही बर्फ रहिंदी है। हेमकुंड पर्वत जिसदा बहुत तप कीता, बड़े समय कई युग लंघा दिते। इस प्रकार साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दी बंदगी प्रताप नूं मुख रख के काल पुरख ने दुनिया ते भेजिया। इसे पक्ष च होर प्रमाण मिलदे ने। देवतियां ते दैतां दा संबंध ते लड़ाई झगड़ा चलदा ही आया है। दसम पातशाह महाराज साहब लिखिया, काल पुरख ने दसे है, जब पहले हम सृष्टि बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई, ते भुज बल बबरे होए गए, पूजत परम पुरख रह गए, ते हम तमक तनक मोखापे, जिसकी ठौर देवता थापे, ते भी करो हमारी पूजा, अमर प्रभु अवर ना दूजा। सुब्रह्म महादेव अच्युत कहायो, विष्णु आप की को आप ही को ठहरायो, ब्रह्मा अपार ब्रह्म प्रखाना, प्रभ को प्रभ ना किन्हो जाना। जो जो होत पयो जग सियाना, तिन तिन आपनो राह चलाना। दस रिहा काल पुरख साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब दुष्ट दमन नूं जदों मैं सृष्टि बनाई ते सब तो पहला दैंत बना लई। वो बावां दे बाल विच इन्ने पागल बौरे हो गए, मैनूं परम पुरख नूं मनण ही ना, मैनूं कोई समझ नहीं ना। मैं तमक विच आके तन खा पे खपट करते, वढ़ दिते, मार दिते। मिज तरनी शुरू हुई, सृष्टि मेदनी बन गई, उन्होंने ठौर देवते बना दिते। उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर ली, बस ही रब हाँ सानू ही पूजो। उन्होंने नां तो दुनिया दे मत्तां चलदियां ने। इवें गिण गिण दस्या भी मैं दत्तात्रेय नूं भेजिया, इसे प्रकार मैं रामानंद नूं भेजिया, गोरख नूं भेजिया, अरब देश दा राजा बना के मुहम्मद नूं, इब्राहिम नूं भेजिया। ते उन्होंने आ कुछ कीता तो हुण मैं तैनूं भेज रिहा, हुण तूं जाके आ कुछ करी, मैं अपना सुख तोही निवाजा। ये प्रसंग लंबा है, पर दसम ग्रंथ चों मिलू, गुरु रसना तो उचारियां हुई पंक्तियां लिखती प्रमाणा तो मिलू। किन्ने भेजे ते की कुछ उन्होंने कीता है।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਦੈਂਤ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਧ। ਉਸਨੇ ਜਗ ਆਦਿਕ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਮ ਜਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡਕਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀ, ਚੰਡੀ ਨਾਮ ਅਗਨੀ ਦਾ। ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮਣ ਆਈ ਦੁਰਗਸ਼ਾ। ਇੰਦਰ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ। ਛੀਨ ਲਈ ਠਕਰਾਈ ਸਾਤੇ ਦਾਨਵੀ। ਲੋਕੀ ਤਹੀ ਫਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕਾਈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾਹਾ ਦੁਰਗਾ ਬੈਣ ਸੁਨੰਦੀ ਹੱਸੀ ਹੜ ਹੜਾਏ। ਉਹੀ ਸ਼ਿਵ ਮਗਾਇਆ ਰਾਖਸ਼ ਭਖਣਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਈ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਰੋ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਈ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਨੇ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਰਗਸਾ ਚੰਡੀ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਤਾ ਮਹਾਮਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਤੋ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਲ ਬਸੇਲ ਦੈਂਤ ਸੁੰਭਰ ਸੁੰਭ ਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਜਿੰਨੇ ਦੈਂਤ ਵੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਕਤ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਫੋੜ ਕੇ ਜਨ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜਾਏ ਕੇ, ਜਾਗ ਜੰਮੀ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਾ ਜੋ ਮਰ ਰਾਏ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖੱਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਕਤ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਕਾਲਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਂਤ ਫੇਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਵੱਢਦੀ ਮਾਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਥੱਕ ਕੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਚਲ ਪਰਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੈਂਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਦੈਂਤ ਉਸ ਰਿਖੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਕਿਉਂ ਦੈਂਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੱਗ ਯੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਜਨਾਨੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾ ਉਸਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ, ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸਤਸੰਧ ਦੇ ਜਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੰਡਕਾ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦੇਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਸੰਤ, ਮੂਰਖ ਕਾਪ ਬਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਆ। ਜੋ ਚਟਕਾ ਗ੍ਰਹਿਵੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੈਠੀ ਕੱਪ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕੰਬੀ ਜਾਨਾ ਪਾਲੇ ਨਾਲ। ਵੇਖ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਜੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਐ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆ ਕੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣੋਂ, ਕੰਬਣ ਡਿਆਂ ਠੰਡ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੈਠੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਢਾ ਦਊਂ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜੜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਤੀਕ ਮਜਾਤ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ ਪੈ ਗਈ ਆਪ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਮੇ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸਿਓ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਪੈ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੈਂਦ ਉਲਟੇ ਪੈ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰਿਖੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਖੀ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਬਲਾ ਗੱਲ ਪਾ ਲਈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਪ ਸ਼ਕਤੀ ਚ ਭੰਗ ਪਹੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੈਂਤੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਸਮੁੰਦਰਿਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਲਟੇ ਬਲਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਰਿਖੀ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਹੋ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਊ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ। ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਥੰਮ ਪਾੜ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਨਾਦ, ਬੇਮੁਖ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਥੰਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ, ਥੰਮ ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਜੇਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਤ ਪੁੱਜ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਲ ਦੇ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਨੱਧ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧਾ। ਦਸ ਰਿਖੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਹੈ। ਵੈਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵ ਸ਼ਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆ ਆ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਆਈ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੰਡਕਾ ਦੰਡਕਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨੀ, ਹਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਜਵਾਲ ਬੰਮਨੀ, ਰਹੇ ਮਿਆਨ ਮਦੰਗ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਘਾਏ, ਇਹੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਾਨੀ ਕਹਾਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਭਵਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗਾ ਭਲਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਖਾਈ ਜਾਊ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਕਾ ਲਹੂ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਮ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਜਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਨਰਾਦਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਸਤਰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਊ, ਮੇਰਾ ਪਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਊ, ਆ ਸ਼ਾਇਤਰ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਨਾਇਕ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਸ਼ਾਇਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ, ਜਿਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਯੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿੰਗ ਸਨਦ ਬਦ ਸ਼ਾਇਤਰ ਧਾਰੀ ਜੋਧਾ। ਉਸ ਚੰਡੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ, ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ ਫਿਰਨਾ ਜੋਨੇ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰਮਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੈਂਤ ਨਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਚੰਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਾਪ ਸਥਾਨ ਪਿਛਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਖੀ ਇਹ ਲਬੇਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਬ ਸਾਧ ਜੇ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਬਰ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਸਬਰ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਹਿ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕੰਬਾਵਾ, ਤਹਿਮ ਅਦਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਪਛਿਆ ਭਇਓ, ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੋਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ, ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮੈਂ ਲੀਆ, ਚਿਤ न पयो हमरो आमन कह, चुभी री सुत प्रभ चरणन में। इस प्रकार जब आज प्रभ को दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। ठंड भयो मैं जोर कर वज्र कहाँ सिर ने आए, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। एक कारण प्रभ मोहे पठायो, तब हम जगत जन्म तारे आयो। जाही काज तरा हम जन्मं, समझ लियो साधु सब मनमंग। संत उबारण दुष्ट ਸਬਰ ਕਬੂਲ ਉਵਾਰਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਬਖਾਨਣ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਾਪ ਸਾਧਤ ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਜੂਏ ਬਾਜ ਮਸ਼ਕਰਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ? ਕੁਛ ਬਣ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਰੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ 84 ਭੋਗੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੋ? ਪੱਥਰ ਬਣਨਾ ਪਊ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣਨਾ ਪਊ,
रुख दरख्त बनना पऊ। जे पत्थर की जून मिल गई ते कई जुग एक थां प्याई लंघ जाने है। कदों परलो होवे ते कदों पत्थर की जून तो मुक्ति मिले। कुछ करन लई समा ते ये तेरी अवसर यह तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार कहत कबीर जीत के हार। बहुविध कहो पुकार पुकार साध संगत जी। मैं ताप कीता मैं बंदगी कीती सिमरन कीता तां तुहाडे सामने अब मैं अपनी कथा बखानो। तप साधत जिह बिद मोह आनो। हेम कुंड पर्वत है जहां दास दा वड्डा होया है। पंडित तारा सिंह नरोत्तम। कालवा नगर दा पढ़ लियो बड़े ग्रंथां चों मिलदे। ये पहली काढ़ उस दी है हेमकुंड पर्वत प्रगट होण दी। फिर वीर सिंह जी ने ओख लेख लिया। फिर होर महात्मा भाल कीती ते प्रगट होया। सो दास दा शरीर छोटा सी सचखंड वासी महापुरसंत बाबा करतार सिंह जी दे नाल नवां नवां हेमकुंड प्रगट होया सी ते अजे ओदियां नीहां भरियां सी। जदों महापुरख जथा लैके सिंह लैके हेमकुंड दे दर्शनां नूं गए सन। दास दा शरीर नाल सी छोटी अवस्था सी। उस कुंड तो इशनान करके केसां समेत सिंघां समेत उस पर्वत के हेठां उस किनारे हेमकुंड भाव तला दे कंढे ते बैठ के महापुरखा सत बाबा करतार सिंह जी ने इन्हां पंक्तियां दे अर्थ करके सुनाए सी। हेम नाम है बर्फ दा कुंड नाम है जो पानी दा बनिया है। हेम कुंड पर्वत है जहां जिथे भी है धरती ते है। पंडित तारा सिंह जी नूं शंका पई ग्रंथ च लिखिया भी लभो उसनूं। फिर लभ्या ही गया भाल कर लग्या भालिया ही गया। मोदन सिंह संत मोदन सिंह जी सोहण सिंह जी महात्मा ने लभदियां लभ लिया। गवाही मिल गई उहदियां निशानियां की है। हेमकुंड पर्वत है जहां सबत सिरिंग सोबत है तहां सिरिंग नाम चोटी दा। पत्थर दी चोटी नूं सिरिंग कहंदे जां ਸਿੰਘਾਂ नूं ਸਿੰਘ कहंदे है। सबत 7 गिनती है। हेमकुंड ते जाओगे सत्ती पासी निगाह मार के वेख लियो उच्चियां उच्चियां चोटियां। उस पहाड़ दा ना ही सबत सिरिंग पिया होया है। उथे 12 महीने ही हेम बर्फ रहिंदी है ते हेम बर्फ दा ढाल ढाल पानी कुंड च पैंदा है ते कुंड चों निकल के गांह वगी जांदा है ते उथों निकल के आके ते होर पासियां तो मिल के फिर वो गंगा बन जांदी है जिन्हों बड़ा पवित्र कहंदे ने। हिंदू मतवाद आदक वाले सब तो पवित्र दुनिया के वस्तु परमेश्वर का नाम है। इहदे बराबर होर पवित्र कोई नहीं। सच ही पवित्र है। सो गंगा तीर जो घर करहे पीवे निर्मल नीर। बिन हर भगत नाम मुक्त होए क्यों कह रमे कबीर। सच कहना सौखी गल नहीं। सच कह के पंडितां नूं पंडितो तुसीं कहंदे गंगा बड़ी पवित्र है नहा के मुक्त हो जावांगे पाप लै जाणगे। नहीं लैणे। भावें गंगा दे तीर किनारे घर बना लो रोज ही वेखो रोज ही पानी पीवो रोज ही नहाओ ते पाप फिर भी नहीं लैणे जिन्ना तक परमेश्वर की बंदगी नहीं सिमर नहीं भगती नहीं। इस तरह कह के भगत जी उथों रमता हो गए ते गुस्से हो के मेरे दुआली ना हो जाण सैंतां दी तरह। इस प्रकार हेमकुंड पर्वत है जहां सबत सिरिंग जो शोभत है तहां शोभा दे रही है। सबत सिरिंग तह नाम कहावा पंड राज है जो कमावा। राजे पंडू उसने जोग बंदगी उथे कीती तां राजा बनिया है। ओदे पुत्र 5 पांडो बड़ी शक्ति दे मालक है। किते हरद्वार जाइए ते भीम गोडा बनिया है। पुछो भी क्यों इहदा नाम भीम गोडा है। कहते खेड़दे नरदा पुठियां पै गईयां ते गोडा मार के धरती हिला के सिद्धियां कर लियां। हाथी नूं चुक के हाथियां नूं काश नूं ढीम दी तरह असीं ढीम मारिए ठिकरी मारिए उथों डिग पऊ थल्ले आ जाऊ उपरली हवा च भेज दिते। इन्ना बल शक्ति बंदगी करके सी भगती करके सी। पंडुआं ने बंदगी उन्हां दे राजे पिता ने बंदगी भी उत्थे कीती जिथे असां कीती। हेमकुंड पर्वत है जहां सबत सिरिंग शोभत है तहां सबत सिरिंग तह नाम कहावा। पंड राज है जो कमावा तैम अदक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। अदक तो भाव कोई गिनती मिनती नहीं कि किन्ने साल किन्ने महीने या किन्ने वरे। अदक
ਤੈਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾ ਮਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲ ਸਮਾ ਕਾਲ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ ਇਬਦ ਕਰ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰ ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਗਿਆਤਾ ਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਖਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ ਕਿਹੋ ਜੇ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ ਵੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਜਲ ਤੇ ਉਬਤ ਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰੰਗ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਬੂੰਦ ਪਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੁਰਬਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਤੇ ਬੁਰਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਸਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਚਨ ਤਾਤ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤ ਮਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦਿਉਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਪਵਨ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪਵਨ ਸੁਮਾਨੇ। ਕਈ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਦੀ, ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਤ ਤੇ ਮਾਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਖ। ਅਲਖ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਠ, ਅਲਖ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵੇ। ਲੱਖ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਸਨ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਤਿਆਵੰਤੀ ਰਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਦ ਆਏ ਸਮੋਹੇ ਦੀਆ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮੈਂ ਲੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਏ ਸਮੋਹੇ ਦੀਆ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਰ ਠੱਗ ਸ਼ਰਾਬੀ ਖਬਾਬੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਲਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸਨ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਵਿਧਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਵਹੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਖਾਗੇ ਰਣਵੇਂ ਭਰੀ ਲੋਹ ਸੁਕਾਵ ਚਲੇ ਔਰ ਢੰਗਾ।
प्रेम सो नीर वहे जस गावत, नाच ते देव चले सब अंगा, सकै कागे रण से भली विद में, लोह सुखाव चले अर ढंगा। ए दो पूत जनने जननी जग, और सबे सुत कीट पतंगा। बाकी दो पैरां वाले पशु ही है, कीड़े पतंगे ही है। जे ये गुण साडे विच नहीं तां जननी जनता भगत जन कै दाता कै सूर, नहीं तां जननी बांझरो कहें गवावे नूर। क्यों नूर अपना गवाउनी है, की फायदा औलाद पैदा करदा। इहो जी तेरी माता मंग भी नहीं, इहो जा पुत्र पैदा हो कि तरह जाऊ, तेरी बंदगी नहीं तेरी मंग नहीं। इस प्रकार जन हर हिरदे नाम न बस्यो, तिन मात कीजे हर बांझा, तिन सुनी देह फिरे बिन नामै, खब खब हुए करांजा। ये मंग साडे माता पिता पासों, अकाल पुरख पासों माता पिता ने मंगी, कि तब साधत हर मोहे बुलायो, इम कह के ये लोक पठायो। मैनू तप साधन बंदगी करदियां परमेश्वर विच जुड़े होए नूं काल पुरख ने बुला लिया, सद लिया। उस मौका की होया, फिर आग्या दिती दुनिया ते आउण लई, पर चित ना भयो हमरो आवन कहे, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। तब बंदगी सिमरन छड़ के दुनिया ते आउण नूं जी नहीं सी करदा, पर परमेश्वर काल पुरख दी आग्या कौन मोड़े। उस मौका जे हुण पिता पुत्र नूं कहे, पुत्र अमका काम करना है, पहली आवाज ते बोलदा ही नहीं, जे बोलू तो सुनी कर छड़ू, मर्जी ना उठू, नहीं नहीं। उसे वेले में उठ के खड़ा हो गया ते हाथ दोवें जोड़ ले, उंगलां सीधियां करके छाती नूं सामने। सो ध्यान दिओ, ठंड पयो मैं जोर कर। अरदास भी इवें खड़ोना चाहिदा है, अरदास भी इवें करनी चाहिदी। ठंड नाम खड़े होण दा ते कर नाम हत्थां दा है। ठंड पयो मैं जोर कर, बचन कहां सिर ने आए। अकाल पुरख ने हुक्म लाया, तब साधन करदे नूं बुला लिया मैनू। मैं उठ के खड़ा हो गया, सो हाथ दोवें जोड़ ले, सो सिर ने नीवा पा लिया, नेत्र नीवे पा ले अकाल पुरख दे चरनां च। सदी भी ख्याल दिओ, इस तरह खलोना चाहिए अरदास विच। अकाल पुरख दे चरनां च माता पिता दी आग्या मनण लई इस तरह खड़े होना चाहिए। सिक्ख्या मिलदी है, सिक्खण लई आए हैं। ठंड पयो मैं जोर कर, बचन कहां सिर ने आए। पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। काल पुरख खालसा पंथ चलाउणा है। ये खालसा पंथ तीसरी कौम मेरी नहीं, अकाल पुरख दी है। खालसा अकाल पुरख दी फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। अकाल पुरख दे हुक्म नाल खालसा प्रगट होया। मैनू हुक्म लगा तां मैं दुनिया ते आया, तब दा इस दुनिया ते मैं आया हाँ। एक कारण प्रभ मोहे पठायो, तब मैं जगत जन्म धर आयो। दुनिया ते आउण दा मेरा ये कारण है, मैनू काल पुरख ने इस काम लई भेजिया है। दुष्टां नूं जड़ां तो पुटना, जुल्म दा नाश करना, धर्म नूं कायम करना। इस प्रकार साहब सच्चे पातशाह जी प्रगट होए। ये साहिबां दे पूर्वले जन्म दीआं पंक्तियां बचित्र नानक तो जो पढ़ियां तुहानूं सुणाईआं, ये लिखती तौर ते सारे वीर माई भाई याद रखो। हजूर सच्चे पातशाह जी प्रगट होण दा वर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने दिता सी। अपने महल माता नानकी नूं, अपने पुत्र तेग बहादुर नूं, जाओ नौवें थां तुसीं गुरु बनोगे कदों, जदों पोतरे नूं गद्दी दित्ती हर राय साहब जी नूं, ते तेरे घर पोतरा होवेगा। सनद बद जो सूरमा पंथ नूं कायम करन वाला, तू पोतरे दे मुख वेखेंगी। जदों भाव गुरु हरगोबिंद साहब सचखंड नूं जा रहे सन, गुरु के महल माता ने बेनती की जी मैनू भी लै चलो। कहती नहीं, तो ये समा है, नौवें थां तेरे पुत्र ने गुरु बनना तेग बहादुर ने। जा पेके करे समय की ढीक करो। ते 26 साल 9 महीने 13 दिन भोरे च वड़ के धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ते पिछली किन्नी क बंदगी सी उपदास पहलों बेनती कर आया, पर जिन्ना ध्यान ना सुनी होवेगी। कथा करनी औखी है, सुननी उस तो बाद ही औखी है, याद रखनी होर भी औखी है। इन्ना समा बंदगी करदियां लंघ गए। सो इस प्रकार 1678 विक्रमी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी प्रगट होए दुनिया ते। 199 च आप जी की शादी हुई
ਤੇ 23 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 23 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸੋਂ 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1723 ਬਿਕਰਮੀ 23 ਪੋਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮਰ ਲੱਖ ਆਰਾਧਾ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ 12 ਤੋਂ 1 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਰਬਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਅਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਡ ਭਾਂਡ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤਕ ਬੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ, ਤਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਚੋਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 32 ਜਹਤੇ ਭਾਵ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। 1732 ਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਰਾਜਮਨ ਹੋਏ। 34 ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ। 10-11 ਸਾਲ ਨਾਲ ਆਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 46 ਚ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, 49 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 52 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 54 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 55 ਵਿੱਚ। 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। 56 ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 61 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ 62 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਤੇ 63 ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੋਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। 64 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਤੇ 65 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤੇ ਬੇਅੰਤ